Hello and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this COVID-19 pandemic situation. So as we start our today's topic, let's quick recap of our previous tutorial. In our previous tutorial, we were started unit number 5, wildlife biology, ecology and instrumental biology. In wildlife biology, we were started the topic threatened mammals, threatened animals of India. In that they had two subhead, threatened mammals and the threatened aves. In previous tutorial, we were completed the threatened mammals. The 6 mammals are slender loris, black nilgiri langur, cheetah, Asiatic lion, Royal Bengal tiger and the snow leopard. In today's topic, we are going to start threatened aves of the India, and the threatened aves are first one is pink-headed duck. The scientific name is Rhodonsia carophyllaceae. Himalayan golden eagle, Aquila chrysatus, peacock pavo cristatus, great Indian bustard, Erdiotis nigriceps, greater flamingo, Phenocopterus rosaceus, and the vulture Gyps bengalensis. These are the 6 threatened aves of India. So let's get started. Our today's topic first is pink-headed duck. Pink color નું એનું head છે એટલા માટે એને pink-headed duck છે એ કીધું છે. હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ golden color ની એની ફર છે. હિમાલયની અંદર જોવા મળે છે. Pavo cristatus, peacock, as we all know, peacock. Great Indian bustard, ઘોરાડ જે અત્યારે એક્સટિન્ક્ટ થવાને આરે છે એવું ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટાર્ડ ઘોરાડ. ખડમોર કહેવાય એને ગુજરાતીમાં. ગ્રેટર ફ્લેમિંગો માઇગ્રેટરી બર્ડ છે અને ગુજરાતનું સ્ટેટ બર્ડ છે flamingo, and the last vulture. So let's get started. First one is pink-headed duck. Habitat and movement. These bird species inhabited lowlands, ponds, swamps and marshes with dense vegetation. Pink-headed duck ની જે species છે એ એકદમ lowland, pond માં, swamp અને marshes ની અંદર એકદમ dense vegetation જ્યાં છે ત્યાં generally જોવા મળે છે. The pink-headed duck was recorded to occur in eastern India, Bangladesh and northern Myanmar. ક્યાં રેકોર્ડ થયેલી છે તો eastern India ની અંદર, બાંગ્લાદેશ ની અંદર અને northern મ્યાનમાર ની અંદર જે રેકોર્ડ થયેલી છે. These bird species might have fed on aquatic invertebrates, aquatic plants and vegetation. Pink-headed duck ની જે species છે એ aquatic invertebrate, aquatic plants, vegetation ને છે એ feed કરતી generally જોવા મળે છે. These duck species were resident bird in the areas of their distribution. અને એના જે distribution નો area છે ત્યાંની એ resident bird છે એ જોવા મળે કીધું એવું રિપોર્ટમાં કીધેલું છે. They might have taken local movements in search of food. અને એના જે ફૂડની સર્ચમાં છે એ આજુબાજુના લોકલ એરિયાની અંદર મૂવમેન્ટ છે એ બતાવે છે. એની બ્રીડિંગ ઇકોલોજી જોઈએ તો these bird species might have breed during summer month. સમરના મંથની અંદર during એપ્રિલ ટુ જૂન જુલાઈ સુધી છે એ બ્રીડ કરે છે. The eggs of these birds were nearly spherical. બર્ડના જે એગ છે એ સ્ફેરિકલ શેપના છે.
Status and conservation. The last recorded observation of pink-headed duck in wild was 1949. 1949 ની અંદર છે એ લાસ્ટ પિંક હેડેડ ડક છે રેકોર્ડ થયેલું છે. ઇવન ધ કેપ્ટિવ બર્ડ ઓલ્સો એક્ઝિસ્ટેડ અરાઉન્ડ ધ સેમ ટાઈમ, અને કેપ્ટિવિટીમાં બર્ડ પણ ત્યારે જ છે જોવા મળેલા. દેર વર રિપોર્ટ્સ ઓફ અનકન્ફર્મ્ડ સાઇટિંગ્સ ઇન કાચિન સ્ટેટ મ્યાનમાર, અને એક રિપોર્ટ પ્રમાણે એકદમ અનકન્ફર્મ્ડ એવું સાઇટિંગ છે એ કાચિન સ્ટેટ મ્યાનમારના કાચિન સ્ટેટની અંદર જે જોવા મળેલું. Several survey had been done to confirm its existence. એના થોડા ઘણા સર્વે પણ થયેલા. Hunting and habitat degradation were the main reasons in losing this bird species. Pink-headed duck ની સ્પીસીસ છે એ એક્સટિંક્ટ થઈ ગઈ છે. હન્ટિંગ અને હેબિટાટ ડિગ્રેડેશન, એના હેબિટાટ ડિગ્રેડેશન અને હન્ટિંગને કારણે એનું મેઇન રીઝન છે આ બર્ડની સ્પીસીસ છે એ લૂઝ થવાનું. The IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, has categorized and evaluated these duck species and has listed them as extinct species in India. IUCN ઇન્ડિયાની અંદર છે એ પિંક હેડેડ ડકને એક્સટિંક્ટ સ્પીસીસ છે એ ગણાવી છે. પિંક કલરનું એનું હેડ છે એટલા માટે એને પિંક હેડેડ ડક છે એ કીધી છે. આવી ટાઈપની પિંક હેડેડ ડક છે એ જોવા મળે છે. પિંક કલરનું એનું હેડ છે એ જોવા મળે. જે ઇન્ડિયાની અંદર છે એ એક્સટિંક્ટ થયેલી ડક છે. ઇન્ડિયાની અંદર પિંક હેડેડ ડક છે જોવા મળતું નથી. સેકન્ડ છે હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ. એના કેરેક્ટરિસ્ટિક જોતા જઈએ. ધીસ ગ્રેસફુલ ઈગલ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓફ ઓલ હિમાલયન બર્ડ્સ. હિમાલયન બર્ડ્સમાંથી લાર્જેસ્ટ બર્ડ છે એ કયું છે? ગ્રેસફુલ હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ. ઇટ ઇઝ લાર્જ એન્ડ પાવરફુલ, રેડીલી ડિસ્ટિંગ્યુશ ફ્રોમ ઓલ અધર બર્ડ્સ ઓફ પ્રે. અને એકદમ લાર્જ અને પાવરફુલ છે, એકદમ બીજા બધા બર્ડ એના પ્રે છે એવું પાવરફુલ છે. In soaring overhead, the broad wings held wide in V slightly above the line of the back, as in king vulture and black eagle. એના જે બ્રોડ વિંગ, જે વી શેપના બ્રોડ વિંગ છે જોવા મળે છે એકદમ એની બેકની લાઇનમાં, જે કિંગ વલ્ચર અને બ્લેક ઈગલ છે એના જેવા જો કહી શકાય છે. The features of the hind crown, wrap and hind neck, lanceolate blackish brown and tipped edge golden twenty ruffles. હાઇન્ડ ક્રાઉન એના ફીધર છે. હાઇન્ડ ક્રાઉનમાં ફીધર અને રેપ, હેન્ડ નેક પાછળ એનું જે બેક, એનું જે હેડ છે એનું ક્રાઉન, હેડનું ક્રાઉન છે એની પાછળના ભાગમાં, હાઇન્ડ નેકની પાછળના ભાગમાં, લેન્કોલેટની પાછળના ભાગમાં બ્લેકિશ બ્રાઉન કલરના ફીધર આવેલા છે, જેની ટીપ છે એ ગોલ્ડન 20 કલરની છે, એટલા માટે એને હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ છે એ કીધું છે. એ સિવાય the thighs, upper and the undertail coverts and shoulder of wings distinctly rough brown. Thigh region, upper અને undertail coverts અને shoulder છે એ rough brown કલરના છે. The wings are molted with buff white, અને wing છે એ buff white કલરના જોવા મળે છે. The tail has irregular bars, the base but are at the tip is darker. ટેલ છે ઇરેગ્યુલર બાર્સ અને બેઝ આવેલા છે ડાર્ક બ્રાઉન કલરની છે, રફ બ્રાઉન કલરની, અને ટીપ છે એ વધારે ડાર્કર કલરની છે. The immature bird is glossy brownish black with 20 head and neck. એનું જે immature blood છે એકદમ glossy brownish black કલરનું, એકદમ 20 head અને neck વાળું જોવા મળે છે. The female is larger in size. એની ફિમેલ છે એ લાર્જર સાઇઝની જોવા મળે છે. Sexes looks alike and measures between 19 and 100 centimeter in length. એની સેક્સીસ જે છે બોથ મેલ અને ફિમેલ છે એ એક લુકમાં અલાઇક એક સરખા જોવા મળે છે, અને મેજરમેન્ટ છે 90 થી 100 સેન્ટીમીટર જેટલી લેન્થમાં છે જોવા મળે છે. હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ ફિમેલ થોડી લાર્જર સાઇઝની છે જોવા મળે છે. એની હેબિટાટ અને ઇકોલોજી જોઈએ તો હિમાલયન ઈગલ ઇનહેબિટ્સ ધ બાર ટોપ્સ બિટવીન 3000 and 5
1,500 meter, but some reports its rare descent lower levels at 1,850 meter due to the food surging operation. Himalayan golden eagle biotopes માં સૌથી ઊંચા 3,000 થી 5,500 મીટરની રેન્જમાં છે જોવા મળે છે, બટ ફૂડ સર્ચમાં એકદમ લોઅર લેવલ 1,850 મીટર સુધી પણ ફૂડ સર્ચ ઓપરેશનની અંદર છે એ જોવા મળેલા છે. It affects rugged, desolate high mountain country with crags and precipices and spores stunted vegetation. એકદમ હાઈ માઉન્ટેન કન્ટ્રીઝ ની અંદર હાઈ માઉન્ટેનમાં છે જોવા મળે છે, જ્યાં ક્રેગ્સ, પ્રેસિપાઇસ અને સ્પોર્સ વાળું વેજીટેશન છે જોવા મળતું હોય ત્યાં છે એ હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ જનરલી જોવા મળે છે. It flights is directly assisted by powerful wings which coupled with long glides. એકદમ લોંગ ગ્લાઇડ અને પાવરફુલ વિંગ એને ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ કરવામાં અસિસ્ટ કરે છે. Food habits reveal that these predatory birds prefer game birds and mammals. નાના મેમલ્સ અને ગેમ બર્ડ્સ ને છે જનરલી પ્રે તરીકે છે આ પ્રેડેટરી બર્ડ છે એ ફીડ કરતું જોવા મળે છે. The avian food items identified diet of golden eagle is pigeon, chukur, snowcock, monal and other pheasants. Nest young feed predominantly on crows, chiefly Corvus મેરોરિફસ, ક્રોનું સાયન્ટિફિક નામ છે. જનરલી હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલના ફૂડ છે એ ગેમ બર્ડ્સ અને મેમલ્સ છે. એ સિવાય ગોલ્ડન ઈગલ એવિયન સ્પીસીઝને પણ ફૂડ આઇટમ તરીકે કન્સિડર કરે છે, જેની અંદર પિજન, ચકોર, સ્નોકોક, મોનલ અને અધર ફિઝન્ટ્સને છે એ પોતાના પ્રે બનાવે છે. એ સિવાય નેસ્ટનું જે યંગ છે, માળામાં જે યંગ વન છે એ ફીડ પ્રીડોમિનન્ટલી ઓન ક્રોઝ ઉપર પ્રીડોમિનન્ટલી માળામાં જે યંગ રહેતું હોય એ ફીડ કરે છે. એ સિવાય માર્મોટ્સ, હેર્સ, પાઇન માર્ટિન્સ એન્ડ ફોન્સ ઓફ મસ્ક ડિયર્સ એન્ડ ઘોરાલ્સ, યંગ આઈબેક્સ, આવા બધા એના પ્રીડોમિનન્ટ એવિયન સ્પીસીસ ફૂડ તરીકે છે યુઝ કરે છે. એ સિવાય એનું કન્ઝર્વેશન છે લિસ્ટ કન્સર્ન, IUCN દ્વારા એને લિસ્ટ કન્સર્ન કેટેગરીમાં છે મૂકવામાં આવેલું છે. એની ટંગ જે દેખાય છે એના ટીપ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન, એટલા માટે જેને હિમાલયન ગોલ્ડન ઈગલ તમને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર દેખાય છે. એનું હેડ ક્રાઉન, હાઇન્ડ ક્રાઉન, પાછળનો જે ક્રાઉન છે એમાં ગોલ્ડન કલર. રેપ્ટોરિયલ ટાઈપનું એની બર્ડ છે. પછી પીકોક, પાવો ક્રિસ્ટિકસ. Two different species found. Indian peafowl is the national bird of India. Indiaનું national bird છે એ peacock છે. It has a lifespan of 10 to 25 years. Indian peafowl 4 થી 6 kg. Clutch size Indian peafowl 4 to 8. Length ની અંદર Indian peafowl 100 થી 120 centimeter. Two different species, peacock, pavo crispus, એનું સાયન્ટિફિક નેમ આપણને લોકોને ખબર છે. બે ડિફરન્ટ સ્પીસીઝ છે એ પીકોકની જોવા મળે છે. ઇન્ડિયન પીફોલ ઇઝ ધ નેશનલ બર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયાનું નેશનલ બર્ડ છે એ ઇન્ડિયન પીફોલ છે. એનો લાઈફ સ્પાન 10 થી 25 વર્ષનું, 4 થી 6 જેટલો એનો બોડી માસ, ક્લચ સાઇઝ છે એ 4 થી 8. એ સિવાય એની લેન્થ છે એ 100 થી 120 સેન્ટીમીટર જેટલી લેન્થમાં છે જોવા મળે છે. ઇકોલોજી પીકોકની જોઈએ તો પીકોક્સ કોમનલી ગેટ ટુ અબાઉટ 20 years old. પીકોક છે એ 20 વર્ષ સુધી છે જીવે છે. although some peacock individuals have been known to get to older ages, particularly those peacock individuals that are in the captivity. 20 વર્ષ જેટલું લાંબુ છે એ જીવે છે. એના કરતાં પણ કેટલાક પીકોક છે એ વધારે ઓલ્ડર સાઇઝમાં છે જોવા મળે છે, વધારે ઓલ્ડ સાઇઝ છે. આ પીકોક કે જેને પર્ટિક્યુલરલી કેપ્ટિવિટીની અંદર જે રાખેલા છે, વાઇલ્ડના પીકોક છે એ મોર 20 years બહુ વધારે થઈ ગયું એના માટે, પણ જે કેપ્ટિવિટીની અંદર જે પીકોક છે એ એના કરતાં પણ વધારે છે એ જીવે છે. જનરલી ધ પીકોક પોપ્યુલેશન્સ આર નોટ અંડર ગ્રેટ થ્રેટ. જનરલી પીકોકનું પોપ્યુલેશન છે એ બહુ ગ્રેટ થ્રેટની અંદર નથી. although the green peacock,
is listed as being vulnerable. Extinction mainly due to hunting and habitat loss. ગ્રીન પીકોકની જે સ્પીસીસ છે એને વલરનેબલ કેટેગરીની અંદર મૂકેલી છે અને એનું એક્સટિન્ક્શન મેઇનલી હન્ટિંગ અને હેબિટેટ લોસને લીધે છે એ વલરનેબલ કેટેગરીમાં આવેલું છે. બાકી પીકોક છે એ બહુ ગ્રેટ થ્રેટની અંદર પીકોક છે એ કન્સિડર કરવામાં આવતા નથી. મેલ પીકોક્સ are known as peacocks and the female peacocks are known as peahens in similar way to chickens and pheasants. પીકોકની અંદર મેલ પીકોકને પીકોક અને ફિમેલ પીકોકને પીહેન કહેવામાં આવે છે. સિમિલર વેમાં ચિકન્સ અને ફિઝન્ટ્સમાં જેમ મેલને કોક અને ફિમેલને હેન કહેવામાં આવે છે એવી જ રીતે પીકોકના મેલને પીકોક અને પીકોકની ફિમેલને પીહેન છે એ કહેવામાં આવે છે. The male peacock is generally about twice the size of the female peahen and even larger when the male peacock is displaying his plumage or feather. તમે લોકો કોર્ટશિપ બિહેવિયર ભણી ગયા પીકોકનું. પીહેનને એટ્રેક્ટ કરવા માટે મેલ પીકોક છે જે એનો સ્પેશિયલ ડાન્સ કરે છે. ગુજરાતીમાં જેને આપણે કળા કરે એવું કહીએ કે મોર કળા કરે છે. તો ફિમેલ પીકોકને એટ્રેક્ટ કરવા માટે મેલ પીકોક છે એ ડાન્સ કરે. એની જે એકદમ બ્યુટીફુલ પ્લ્યુમેજ છે એના જે ફીધરને ડિસ્પ્લે કરે અને ફિમેલ પીકોકને એટ્રેક્ટ કરે. એ મેલ પીકોક છે એ ફિમેલ પીકોક કરતાં 2 ગણો વધારે સાઇઝમાં છે એ જોવા મળે છે અને એના કરતાં પણ વધારે ત્યારે થાય જ્યારે એ એના પ્લ્યુમેજ છે એ ડિસ્પ્લે કરે. When the male peacock does not have his brightly colored and very elaborate tail feather on display, they drag behind him. This is known as trail or train. અને જ્યારે મેલ પીકોક પાસે એકદમ બ્રાઇટ કલરના અને ઇલોબરેટ ટેલ અને ફીધર ડિસ્પ્લે કરવા માટે ન હોય ત્યારે એને એની પાછળની સાઈડ જ એને બિહાઇન્ડ જ રાખે છે જેને આપણે ટ્રેલ અને ટ્રેન છે એના તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડ્યુરિંગ ધ મેટિંગ સિઝન ધ male peacock may mate with up to 6 different female peahen. મેલ પીકોક છે મેટિંગ સિઝનની અંદર 6 જેટલી ડિફરન્ટ પીહેન સાથે મેટ કરતો જનરલી જોવા મળે છે. ફિમેલ છે એ એગ લે કરે તો ફિમેલ પીહેન લેઝ બિટવીન 4 and 8 બ્રાઉન કલર્ડ એગ. ફિમેલ પીહેન છે એ 4 થી 8 બ્રાઉન કલરના એગ છે એ લે કરે. ધ ફિમેલ પીહેન ઇન્ક્યુબેટ્સ હર એગ બાય સિટિંગ ઓન ફિમેલ પીહેન છે એગને ઇન્ક્યુબેટ કરશે એના ઉપર બેસીને. એન્ડ ધ પીકોક ચિક્સ હેચ આફ્ટર એન ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ ઓફ અબાઉટ અ મંથ. મેટિંગ સિઝનની અંદર કોર્ટશિપ બિહેવિયર થ્રુ ફિમેલને એટ્રેક્ટ કરે. 6 જેટલી જુદી જુદી ફિમેલ ભેગું છે એ મેટ કરશે. એના પછી ફિમેલ છે એ 4 થી 8 આફ્ટર કોપ્યુલેશન આફ્ટર મેટિંગ 4 થી 8 બ્રાઉન કલરના એગ છે એ ફિમેલ લે કરે. ફિમેલ એના એગની કેર કરશે અને એગને ઇન્ક્યુબેટ કરશે એની ઉપર બેસીને, બરાબર. એન્ડ ધ પીકોક ચિક્સ હેચ આફ્ટર એન ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કમ્પ્લીટ થયા પછી પીકોકના જે ચિક્સ છે પીકોકના બચ્ચા છે એ હેચ થાય. 1 મંથની અંદર જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ પૂરી જાય અને 1 મંથ પછી પીકોકના બચ્ચા છે એ હેચ થાય. ધ ફિમેલ પીકોક્સ લુક આફ્ટર એન્ડ રેયર્સ હર પીકોક ચિક્સ. ફિમેલ પીકોક છે એ પીકોકના જે ચીક છે એની રેરિંગ કરે છે અને એની દેખભાળ છે એ ફિમેલ પીહેન જ કરશે on her own without any help from the male peacock. સોરી. ફિમેલ પીકોક છે એગ હેચ થઈ ગયા પછી પીકોકના જે ચીક 4 થી 8 એગ લે કરે તો એમાંથી જે 4 થી 6 બચ્ચા જે આવે છે એનું લુક આફ્ટર અને રિયરિંગ પીહેન ઓન બાય હર ઓન પોતાની રીતે જ કરે છે વિધાઉટ એની હેલ્પ ઓફ મેલ. કોઈ જાતની મેલની હેલ્પ લીધા વગર ફિમેલ પીહેન છે એના બચ્ચાની ટેકન કેર છે એ કરતી જોવા મળે છે. Conservation status: the Indian peafowl is listed as list concern by the International Union for the Conservation of Nature and the Natural Resources IUCN. Indian peafowl ને list concern કેટેગરી ની અંદર કન્ઝર્વેશન સ્ટેટસ એનું લિસ્ટ કન્સર્ન છે. બહુ ડેન્જર ની અંદર નથી પીકોક છે એ અને IUCN આ કેટેગરી છે એ પીકોકને આપેલી છે. ગ્રીન પીકોક છે એ એન્ડેન્જર્ડ છે.
એકદમ સરસ મજાની બ્લુ કલરનું એની નેક, એકદમ બ્રાઇટ કલર્ડ પ્લ્યુમેજ અને ફેધર્સ છે એ પીકોકની અંદર આવેલા છે. મેલ પીકોક છે અહીંયા આપણને દેખાય છે. So today's topic is over here. In next tutorial we are going to study remaining three A's: Great Indian Bustard, Greater Flamingo and the Vulture. Remaining three A's we are doing into next tutorial. Till then, if you have any questions, ask me into the comment boxes, through the Google Classrooms and through the doubt solving sessions arranging on Friday and Tuesday. Till then, stay tuned with Incredible Biology. Do like, share and subscribe my videos and stay learn at your home. Stay home, stay safe. Thank you.